चौला तिमीलाई माया गर्छु
Thank you. धन्यवाद मित्र आशिष आफ्नो मिठो कला आफ्नो मिठो आवाज र कलाले यो सभालाई मञ्चमुग्ध पारेर जानुभयो। यति भन्दै म यो माइक मित्र रुचि श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्न चाहे। Thank you, Roti Shrestha. And thank you guys. Good afternoon, everyone. The chairperson of today's farewell program of 2081 or SE Batch 2081. Respected distinguished guests, my colleagues, and teaching and non-teaching staffs, and lovely students, my dear lovely students. Today, at the last, we are here to bid farewell to SC Batch 2081. Today is bitter and sweet moment for us that we are going to bid a farewell. I think after some days you are leaving us. We are really going to miss you all. You all were very lovely. I would like to extend my heartfelt gratitude to the students of class 9 as well as teachers to organize such a lovely program. On behalf of class 10, I would like to thank to all the team for so memorable program that you have conducted. It is well managed. Now some lines are there for class 10. Before to express my thought, my feeling, one thing I would like to make clear: being a teacher, we never differentiate among the students. Whatever your capability, you all are equal, and I hope you all are treated equally from the teachers. And one word, something is there, I think Karuna expressed here. Nripendra sir has differentiated between population and optional. I think it is not completely true. And this is the first batch who claimed me about it. I just wanted to motivate student of optional math student, because these subjects are so tough. Unless we motivate, unless we force, unless we give pressure to them, they are not capable to secure a good marks on it. And this subject itself plays a very important role. Time management, everything has to be given separately. On that contest only, to encourage them, the population students don't be like a population, because they have to do extra, they have to take extra time. For that purpose only I used to say that words. If it hurts you, I really apologize from here. I doesn't actually mean about that. Some line to quality.
You all have your separate equally. You are important for everyone. Just academic, but as individuals with unique dreams and talents, I have seen your hard work, your labor, your determinations on your work. Okay? You are at such age that different factors influence you. Though also, this I think after you are staying to the hostel, everyone is working very hard, doing hard labor to achieve your goal. Hope such result will come. That we can see in your result. Obviously, this school has been your second home, a place where you learn, make mistakes, some stupid things you have done. शुभकामना मन्त्र राखिदिन कक्षा 10 को लागि शुभकामना राखिदिन मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गरे। धन्यवाद सञ्चालिका बहिनी। कृष्णसार विद्या निकेतनको कक्षा 10 2081 मा सहभागी हुन गइरहेका भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 9 का विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेको विदाई फेयरवेल प्रोग्रामका सभाध्यक्ष, यस विद्यालयका
प्रभुत्व वर्ग, प्रिन्सिपल सर, छोरी सर, यादव सर लगायत सम्पूर्ण दिपी सर, सम्पूर्ण सर म्यामहरू, आज धेरै कुरा आइसकेको छ। हाम्रो आदरणीय निर्मला सरले भनिसक्नु भएको छ, मैले दोहोऱ्याउनु जरुरी पनि छैन। तर पनि यो एउटा विदाई भन्दा पनि सेलिब्रेसन भन्नुभयो, ठिक हो। कृष्ण सर विद्या निकेतनले यहाँहरूको फाउन्डेसन गरिदियो, सुरु गरिदिएको छ, जग हालिदिएको छ। अब यहाँले कस्तो चाहिँ भविष्य सुनिश्चित गर्ने अब नयाँ बाटो उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि अहिले हामीले उहाँलाई शुभकामना दिने कार्यक्रम हो जस्तो मलाई लाग्छ। अभियसली सँगै बसेको, सँगै गाली गरेको, हाँसेको, रोएको, पढेको कुराहरू गर्दा छुटिन खोज्दा त अलिकति निराश लाग्ला। तर पनि यो अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। त्यसकारण स्पेसल्ली कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको भविष्य अत्यन्त सुन्दर छ, तपाईँको फाउन्डेसन राम्रो छ, तपाईँले मेहनत पनि गर्नु भएको छ। सरले भने जस्तै मार्क्स डजन्ट म्याटर भने जस्तो मार्क्स इज नट एभ्रिथिङ। सबै कुरा मार्क्स चाहिँ होइन, तपाईँको क्वालिटी हो। क्वालिटीमा तपाईँहरू अब्बल हुनुहुन्छ, मार्क्स पनि अब्बलै आउँछ भन्ने हामी आशा गरौँ। तपाईँलाई शुभकामना पनि छ। यद्यपि मार्क्स इज नट एभ्रिथिङ है, मार्क्स चाहिँ सबै भएर मात्रै हामी राम्रो हुने, मार्क्स जस्तो भएन भने नराम्रो हुने भन्ने पनि होइन। तपाईँको मार्क्स पनि राम्रो आउनेछ। तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ खुसी रहनु होला, सुखी रहनु होला। तपाईँको एकाडेमिक लाइफ अत्यन्त सफल रहोस्, भविष्य सुनिश्चित बनोस्। केबिएनलाई माया गरिराख्नु होला। सरले भनेका राम्रा कुराहरू लिएर जानु होला। केही त्यस्ता नराम्रा कुरा छन् भने पनि त्यही कम्बाइनभित्र छोडिदिनु होला। केही नराम्रो कुरा भएको छ भने पनि त्यो तिनीहरू अनइन्टेन्सनली हो है। तपाईँहरूलाई इन्टेन्सनली कसैले भन्नुभएको छैन, हामीले भनेको छैनौँ। तपाईँको 2 मार्क्स बढोस्, 4 मार्क्स बढोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो गाली गरेको हुनसक्छ। राम्रो कुरा लिएर जानु होला। केबिएनको नाम रोशन गर्नु होला। काठमाडौँ जाँदा पनि बर्दियाको कृष्ण सर विद्या निकेतनबाट आएको भनेर तपाईँहरू त्यहाँ हाम्रो नाम चिनाउनु होला। त्यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हुनेछ। हाम्रो विद्यार्थीहरू उहाँ यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्न पाइयोस्। हाम्रो विद्यार्थी डक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, युएसएमा स्कलरसिप पाउनुभयो भन्ने सुन्न पाइयोस्। यी सम्पूर्ण शुभेच्छाहरू यहाँहरूलाई प्रकट गर्न चाहन्छु। र यस्तो शानदार फेयरवेल प्रोग्राम आयोजना गर्नुभएको टिमवर्कमा कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा संयोजन गरिदिने क्याम्पस प्रशासन, भिपी सर, प्रिन्सिपल सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्ता कार्यक्रम चलिरहोस्। तपाईँले एउटा हिस्टोरिक प्रोग्राम गर्नुभएको छ। यो ऐतिहासिक हाम्रो आजको चाहिँ यो क्षण हो। यो ऐतिहासिक क्षणलाई सदैव सम्झिरहनु पर्नेछ। यहाँहरूले जब राम्रो गर्नुहुन्छ ऐतिहासिक क्षणको महत्त्व पनि बढ्नेछ। तपाईँहरूले राम्रो गरिदिनु भएन भने आजको यो ऐतिहासिक क्षणको महत्त्व पनि हुँदैन। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई आगामी चैत्र 5 गतेबाट हुन गइरहेको एसई परीक्षाको पूर्ण सफलताको, तपाईँहरूले सोचेको, तपाईँहरूको पेरेन्ट्सले सोच्नु भएको, कृष्ण सर विद्या निकेतनले सोचेको सफलता प्राप्त होस्। हाम्रो शिर ठाडो होस्। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल होस्, स्वस्थ राम्रो होस्, लामो समय लामो जीवन रहोस् भन्ने शुभकामना सहित मेरो 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। चन्द्र पौडेल सर। अब कक्षा 10 लाई टिम खुलाउनका लागि कक्षा 9 बाट आउँदै हुनुहुन्छ रबिन पौडेल, आदर्श खरेल। छिटो आइदिनुहोस् स्टेजमा।
जीवनको कथा पनि भनिन्छ। सिली धेरै तीर पनि धर्छन् दुइटै भयो कि म तलाङ्ने छु। बर्थडे अलाङ्ने। नमस्ते सबैजनालाई, म प्रसन्न राई टिम प्रसुपाको तर्फबाट
वन्दना नेपाली एन्ड रचना फाइनल लिस्टमा रहेको छ यो कुर्सी दौडमा शिवरात्रिको कृष्णमा को आउँछ हेरौँ है त फर्स्टको हुन्छ सर दुईटै फर्स्ट आउँछ यिनीहरू दुईटै फर्स्ट आउनु खोजेका हो के दुईटै फर्स्ट भएन टाइम अफ है तब अब के भनेको थियो भने आफ्नो ब्यालेन्स बचाउने हो जसको बच्चा चाहिँ विनर त्यसको मतलब तपाईहरु 20 जना हुनुहुन्थ्यो 20 जनाले कसैको नपढेको हो भने 20 जना विनर हुनुहुन्थ्यो है एकजना विनर भनेको थिएन आफ्नो ब्यालेन्स बचाउने बचाउनेको बचाउनेको चाहिँ विनर भनेको है ल अब 3 जनाले चाहिँ विनर हुनु भएको छ उहाँहरुलाई गिफ्ट दिनु 4 जना A roller coaster ride. We will go down in the history of best batch of 2081. Cheering on this moment today, I want to recall my first day of school at KBM. When I could not recognize you all, but I will recognize my friend. Standing here, I recognize you all.
हिजो यति धेरै साथीहरू गुरु वा गुरुआमाको नाम कसरी सम्झन सक्छु भनेर डराएकी थिए भने आज उहाँहरूले भविष्यमा मेरो नाम कतै बिर्सिनु त हुँदैन भनेर डराएकी छु। सामान्य ढुङ्गालाई हिरा बनाउने कारिगर जस्तो, सामान्य माटोलाई मूर्ति बनाउने मूर्तिकार जस्तो, सामान्य शब्दहरू जोडेर उत्कृष्ट साहित्य बनाउने साहित्यकार जस्तो मेरो विद्यालय केमियाले कक्षा 4 को चञ्चले, चुलबुले अनि बदमास विद्यार्थीलाई आजको मिलनसार, परिपक्व र सिंगारिएको कक्षा 10 बनाइदिएको छ। Our respected class teacher, Mr. Nirmendra Jishi sir, he is like our best friend and best guiding and motivational teacher for us. उहाँले हामीलाई जति सम्झाउनुहुन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै हाम्रो मजाक उडाउनुहुन्थ्यो। सरले सोध्नुभएको क्वेसन नजान्दाखेरि केटीहरू त कुहिएको आलुहरू हुन् कहिलेकाहीँ असनल र पपुलेसनको स्टुडेन्ट बिचमा भिन्नता राख्नुहुन्थ्यो, त्यति बेलामा मनमा भने अलिकति खिन्नता जाग्थ्यो। But he has done his best for us. Respected VP sir as well as our Samajik teacher, he is like our father. He supports us, guides us and give motivation for us to make us inspired. सरले दिएको मोटिभेसनले आज अब त पढ्नुपर्छ, आजसम्म जे भयो भयो अब पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, तर साथीहरू गफ गर्न लागेपछि उही हाम्रो ताल खैके पढ्न छोडेर कोचिङको समयमा गिभ मी माई मनी भनेर सानो क्लासमा खेलेको बेला भिपी सर आएर मुर्गा बनाएको अझै याद छ। सामाजिकको म्याप नबनाउँदा मुर्गा बनेको केटीहरूको लाइफको फर्स्ट टाइम त्यही थियो होला। Respected Chandra Paudel sir, teaches English. He is a good English teacher. सरसँग धेरै वर्ष पढ्न पाएनौँ, तर कक्षा 10 को मेमोरिजहरू धेरै छ। उहाँले विद्यार्थीलाई विद्यार्थीको नामले भन्दा विद्यार्थीको क्लासले चिन्नुहुन्छ। जस्तै अनुष्कालाई सापकोटा, ईशालाई पण्डित, दीपिकालाई बस्नेत काजी। ग्रामर नजानेर गाली त कति खाइयो कति। Respected Dinbandhu Yadav sir, we call him as a Yadav sir. Sir को त झट्के कुरा गर्नु, he is the best math teacher as well as Vishwa Mohan sir too. They both teach us math. BN sir को गाउँले भाषा we like the most. He is the best and funniest teacher. सरले चिन्ता नगर नानी बाबुहरू, यस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन आउँदैन यहाँ सीमा त आम जनताले गर्न सक्ने क्वेसन आउँदैन। अप्ठ्यारो क्वेसन रट्ने होइन नानी बाबुहरू, क्वेसनको त अर्थ बुझेर पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। सरले कण्ठपुरलाई कण्ठपुर उच्चारण गर्ने भएको भएर क्लास 10 को बोइजहरू सबैले सरको नाम नै कण्ठपुरको सर भनेर राखिदिएको छ। They both are best teachers. Our respected principal sir teaches population. Optional साथीहरू, please don't mind, but I want to recall our population class. कोचिङको समयमा सरको बर्थडे सेलिब्रेट गरेको, सबै साथी क्लास 9 र क्लास 10 को सँगै बसेर पपुलेसन पढेको, पपुलेसनको यति धेरै मेमोरिजहरू छ कि अब त्यो सबै यादहरू शब्दमा मात्र सीमित रहनेछ र यादमा मात्र। सरले हामीलाई पढाउँदा कहिल्यै रिसाएर पढाउनु भएन। अरू सब्जेक्ट पढ्न बोर लाग्थ्यो, तर अहिलेसम्म पपुलेसन पढ्न बोर लागेको दिन कहिल्यै छैन। खैकिन प्रिन्सिपल सर प्रतिको छुट्टै रेस्पेक्ट र माया छ। घरबाट टाढा भए पनि बुबा आमाको माया कहिल्यै कमी हुन दिनु भएन। बुबाको भूमिका निभाउने आदरणीय गुरुबा ईश्वरी प्रसाद रिजाल र आमाको भूमिका निभाउने सीता रिजाल म्याम। वार्डेन भए पनि वार्डेन जस्तो कहिल्यै गर्नु भएन। सधैँ छोराछोरी जसरी नै माया गर्नुभयो। हामीले रहर गरेका हरेक इच्छा पुरा गरिदिनु भयो। सबै साथीहरू बसमा दोहोरी खेल्दै सारङ्गी मुभी हेर्न गएको। सर पढ्दा बोर लाग्यो, आज स्मार्ट बोर्डमा फिल्म हेरन भन्दै छिचोरी फिल्म हेरेर रातभर हाँसेको। हरेक दिन बिहान 5 बजे उठ्नु पर्ने, तर ढिलो उठेर एक्सर्साइज गर्न ढिलो हुँदा
डान्स हलको गेट लगाइदिएर बाहिर उभाइदिनु भएको र सबै केटीहरू बाहिरै बसेर नाचेको अझै याद छ। रुम चेक गर्दा केटाहरूले पिटाइ खाएको बेला म्याम आएर पिटाइ खानाबाट बचाउनु भएको। सरको हातबाट आजसम्म पिटाइ खाएका थिएनौँ, तर अस्ति क्लासमा नाच्दा खाएको बेला सबै केटीहरूले पिटाइ खाएको। केटा साथीहरू पढ्ने बहानामा सानो क्लासमा गएर सुत्दा सरले चप्पलले हान्नु भएको। सरको रिस त सबैलाई थाहै छ, पिट्न लागेपछि आफै देख्नु हुँदैन। गाली र पिटाइ क्लास 10 को बोइजले गाली र पिटाइ त कति खाए कति, कहिले चप्पलले, कहिले उखुको लार्काले त लट्ठी त कति भाँचियो कति। म्यामले बिहान 2-3 चोटि उठाउँदा नउठ्ने हामी, तर सरले एक शब्द बोल्नु पर्थ्यो, जुरुक्क उठेर बाथरुमतिर दौडिन्थ्यो। Respected Santosh Kumar Tharu sir is also a best teacher. He supports us in every situation. Veena ma'am, Manju ma'am, Kusum ma'am, Rohan sir र अन्य टिचरहरूले हामीलाई नपढाए पनि सधैँ सपोर्ट र माया गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण टिचरहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि। हजुरहरूको साथ, सपोर्ट र हजुरहरूले दिएको शिक्षाले नै आज हामीहरू यहाँसम्म उभिन सफल भएका छौँ। उज्जवल भविष्यको बाटो देखाउने आदरणीय गुरुहरूलाई म मेरो जीवनमा कसरी बिर्सिन सक्छु र साथीहरूको त के कुरा गर्नु, उति बेला रिसायो उति बेला मिल्यो। कहिले क्लास 10 सकिएला र यिनीहरूबाट छुटकारा पाइएला भन्ने लाग्थ्यो। आज त्यो दिन पनि आयो। घर छोडेर टाढा भएपछि कतिको वचन सहनु पर्ने, कतिको रिस। साथी मलाई निद्रा लागेको छ, टिचर आउनु भयो भने बिरामी भएछ, पेट दुखेछ भन्दै सुत्यो। साथीहरूलाई सरले क्वेसन सोध्दा नजानेको बेला एन्सर भनिदिएर साथीलाई पिटाइ खानाबाट बचाउँथ्यो। पहिला केटा केटी खासै मेलमिलाप हुँदैनथ्यो, तर कक्षा 10 मा आएपछि थाहा भयो कि केटा साथीहरू पनि केटी साथीहरू जस्तै सपोर्टिभ हुँदो रहेछन्। क्यान्टिनको प्यारी आन्टीहरूको हातको खाना त कहाँ बिर्सिन सकिन्छ र। साथीहरूसँगको अविस्मरणीय पलहरू त यति धेरै छ कि अब त्यो सबै पलहरू केवल सम्झनामा मात्र सीमित रहनेछ। कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको मेमोरिज त कति हो कति भनि साध्य छैन। क्लास 10 मा पोखरा घुम्न गएको, पाल्पामा राति नाइट क्याम्प गरेको, दिनभरि लुम्बिनीको मन्दिरहरू अटोमा बसेर घुमेको। अब त होस्टेल जाने बेला पनि आयो भनेर झोला भिरेर होस्टेल आएको जस्तो लाग्छ। आज आँखाभरि आँसु लिएर जान बाध्य छौँ। जति दिन बित्दै गयो, छुट्टिने दिन आयो, त्यति धेरै साथीहरूको माया लाग्न थाल्यो। Thank you so much to my beloved friend who makes my school academic year special. I don't know about you all, but I will be missing you all. I will be missing playing bingo, Charlie with my friend in my class, fighting with our teacher. I will miss those crowded canteen, beautiful class 10, and the building of our school. I never thought this day would come so soon. The hall that once felt like home, the classroom that held our youngest brother. The parents who called our names, we are leaving it all behind. We spent our waiting for this day, now this day is here. Why does goodbye feel so happy? Why does goodbye feel so happy? Why does it feel like losing a part of ourselves? Now from today, we will no more eating lunch in class, no more laughing in the last bench. After today, everything will change. We will move forward, chasing dreams and building new lives. But a part of me will always stay here in this wall, in this hall, and in this KBR building. Goodbye, but not forever, because no matter where we go, a piece of will always belongs here. आजसम्म मैले पनि धेरै गल्ती गरेको छु होला, कतिको मन दुखाएको छु होला, त्यसको लागि मनदेखि क्षमा माग्न चाहन्छु। धेरै त केही भन्नु छैन भनेर साथै पनि छैन भनेर नै सकिँदैन। अब छुट्टिने दिन पनि आयो। So I just want to wish you all for good luck your of your upcoming future, and good luck to my dear junior for next academic year and for your better future. By saying this much, I want to end my speech here. Thank you. आफ्नो राम्रो पलहरू यति मिठो तरिकाले व्यक्त गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद करुणा दिदीलाई। यसै गरी अब कक्षा 9 बाट अर्को नृत्य प्रस्तुत गर्न आइरहेको सर्वदाहरूको टिम र उहाँको गीत चाहिँ मिक्स सङ रहेछ। भेट भयो झमक साँझमा
एमडी सर, बीपी सर, लेबर राइट्सका हाम्रा सहयोगीहरू, आदरणीय गुरुवर्गहरू सबै, कर्मचारी र आजका केन्द्रबिन्दु आकर्षणका केन्द्रबिन्दु कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरू र 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त मलाई यो दुईटा कुराको फोबिया छ ममा। एउटा डान्स फोबिया, डान्स गर्न म जान्दिनँ। अर्को यो स्पिचको लागि पनि म फोबिया नै हो, यो पनि मेरो लागि। यो केही बोल्नुपर्छ भनेपछि म पहिलेबाट डराउँछु, खुट्टा काम्छ, तापनि बोल्नै पर्यो। सर्वप्रथम म कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई एसीको धेरै धेरै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र त्यसपछि अब कक्षा 10 की एउटी बहिनीले हामी गइसकेपछि सरहरूले सम्झाउनुहुन्छ कि नै भन्ने शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। यसको बारेमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। प्रायःजसो हामीले प्रत्येक घरमा त होइन त गाउँमा प्रायःजसो हामीले आफ्नो दाजुभाइ बुवाहरूलाई विदेश पठाउँछौँ। घरबाट बिदाई गरेर, खादा बनाएर, टिका लगाएर, माला लगाएर छोराछोरीलाई, कसैले बाबाआमालाई नै विदेश हामीले पठाउँछौँ। घरबाट पठाए पनि मनबाट हामीले पठाउनौँ नि त है। झन् टाढा भएपछि त्यो छोराछोरीको बढी याद आउँदो रहेछ। घरमै भएका छोराछोरी भन्दा बाहिर भएका छोराछोरीको सम्झना धेरै आउँछ। त्यसैले एकजना गुरुले आफ्नो विद्यार्थीलाई, आफ्नो बच्चालाई, शिष्यलाई कहिले पनि बिर्साउँदैन। हाम्रो सम्पत्ति नै बच्चा हो है। हामी यहाँ काम गर्दाखेरि हामीलाई विद्यालयले थोरै पेट पाल्नको लागि थोरै स्यालेरी दिएको छुट्टै कुरा हो, तर हाम्रो मुख्य सम्पत्ति नै बच्चा हो। त्यसैले बच्चा जहाँ गए पनि हामी कहिले पनि बिर्सदैनौँ। अर्को कुरा के रह्यो भने विद्यार्थीहरूबाट, भाइ बहिनीबाट त्यो रमाइलोको लागि आएको हो। त्यो मलाई थाहा छ, रमाइलोको लागि। कुनै सर एकदम टाइट हुनुहुन्छ अरे होइन, कुनै अलिकति रेगुलर टाइपको हुनुहुन्छ भनेपछि यो कुरा के हो भने यो संसारमा दुईटा मात्रै के छ भने धार छ। एउटा डेमोक्रेसी, अर्को एरोक्रेसी। विकास हुनको लागि दुईटै देशमा, जस्तै कोरियामा एरोक्रेट छ, त्यहाँ तानाशाह, त्यहाँ पनि विकास भइरहेछ होइन। अमेरिका बेलायतमा डेमोक्रेसी छ, त्यहाँ पनि विकास भइरहेछ। भनेपछि के हो भने यो सरलको सबैको एकै किसिमको मेनी आइडिया भन्छ होइन। हामीले केही बच्चाहरूलाई गाली गरे पनि त्यो बच्चाहरूकै लागि हो है। आफूभन्दा मान्यजनको गाली पनि आशीर्वाद नै हुन्छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनुहुन्न। अर्को कुरा भाइ बहिनीहरूले हेरेको हुनुपर्छ, हिन्दी एउटा मुभी अमिताभ बच्चनको भनेपछि त्यो आइरहेको छ सिरियलमा, टिभीमा, सूर्यवंश। त्यसको एउटा राम्रो डायलग त्यहाँ छ, म नेपालीमै भन्छु। के भनेछ भने जुन ढुङ्गाले छेदी र हथौडाको चोट सहन सक्दैन त्यो ढुङ्गाबाट मूर्ति बन्न सक्दैन, र जुन ढुङ्गाले त्यो छेदा र हथौडाको चोट सहन सक्छ त्यसबाट मूर्ति बन्छ। त्यो मूर्तिलाई मन्दिरमा राखिन्छ र सबैले त्यो मूर्तिलाई ढोक्छ। र जुन ढुङ्गा त्यो कुरा सहन सक्दैन त्यो बाटोमा फालिन्छ, सबैले हिँड्दा खुट्टाले हिर्काएर अगाडि बढ्छ। त्यसैले अलिअलि दुःख त हुन्छ होइन। हामीले केही गाली गर्दाखेरि दुःख हुन्छ, बच्चाहरूलाई दुःख हुन स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले किन त्यो अलिअलि
गरेको भनेपछि मूर्ति बनाउनको लागि। त्यसैले यसलाई भाइ बहिनीहरूले अन्यथा लिदिन भएन। र अब के छ भने मेरो अर्थ यो पनि होइन कि बच्चालाई एकदमै टाइट गरेर राख्नुपर्छ या एकदमै लुज छोडिदिनुपर्छ। त्यो दुईटै राम्रो कुरा होइन। के छ भने जस्तै यहाँ यो एउटा के गिटार के छ यहाँ देखेँ मैले अघि होइन, त्यसमा तार हुँदो रहेछ है। त्यो तारलाई एकदमै लुज गरिदिने भने के हुन्छ, त्यसबाट आवाज आउँदैन। वीणा भन्छ, वीणाको तारलाई यति धेरै लुज पनि नछोड्नुस् कि त्यसबाट आवाजै नआओस्, तर यति धेरै टाइट पनि नगर्नुस् कि त्यो चुट्योस्। त्यसैले हामी मध्यमार्गी कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै सरले यसो गाली जस्तो गरिदिने, कुनै सरले अलिकति माया गरिदिए जस्तो गरिदिने, तर हामी सबैले माया गरेको हुन्छौँ। हाम्रो माया गर्ने स्टाइल मात्रै फरक छ, तरिका मात्र फरक छ, मेथड मात्रै फरक छ, तर हामी सबैले आफ्ना बच्चाहरूलाई माया गर्छौँ। यो निर्विवाद कुरा हो, यसमा भाइ बहिनीहरूले शङ्कै लिन भएन। र हाम्रो इच्छा के हुन्छ भने हाम्रा बच्चाहरू यहाँबाट अगाडि गइसकेपछि राम्रो ठाउँमा सफल भएर हैन त्यो कुरा हाम्रो कानमा हामी सुन्न पाऊँ भन्ने हाम्रो इच्छा हुन्छ। र सफलताको अर्थ यो होइन कि कोही निपेल सरले बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो, 3 घण्टाको एक्जामिनेसनले, 3 घण्टाको इभ्यालुएसनले कोही राम्रो र कोही नराम्रो इभ्यालुएट हुँदैन। त्यो मार्कसिटमा भएको A+ या B+ले भाइ बहिनीको त्यो फ्युचर डिसाइड गर्दैन। त्यो डिसाइड गर्ने भनेको भाइहरूको लेभलले हो, बिहेभियरले हो। मात्र त्यो A+ले ल्याएर नै सफल भइन्छ भन्ने छैन। र सफल हुनु भनेको डाक्टर इन्जिनियर नै बन्नु हो भने होइन, त्यो कदापि होइन। सफल भनेको तपाईँको के छ स्किल, त्यो स्किललाई पहिचान गर्नुहोस् र त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यदि कोही राम्रो डान्सर हुनुहुन्छ भने डान्स गर्न सिक्नुभएको छ भने अगाडि त्यसलाई हब बनाउनुहोस्। आफ्नो त्यसैलाई एउटा आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाउनुहोस्। कसैलाई साइन्समा पढ्ने टेस्ट छ भने मेडिकल चोइस गर्नुहोस्, म्याथ राम्रो छ भने इन्जिनियर बन्नुहोस्। सबै फिल्ड राम्रो छ, खालि तपाईँहरूले हरेक फिल्डमा के गर्नु पर्यो भने राम्रो गर्न सक्नु पर्यो। अहिले के छ भने यो एनी हाउ काम चलाउला पढाइले के हुँदैन। जे गर्नुहुन्छ, कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ, खेती गर्नुहुन्छ, तरकारी लगाउनुहुन्छ, त्यसैमा राम्रो गर्नुहोस्, बेस्ट दिनुहोस्, हरेक काममा बेस्ट दिनुहोस्। तपाईँ पक्कै पनि सफल हुनुहोला। र फेरि म यो आउँदो एससी परीक्षाको सफलता सबैलाई तपाईँहरूले सोचे अनुसारको रिजल्ट आओस् भन्ने हाम्रो कामना छ। किनकि तपाईँहरूसँग धेरैजना हामी जोडिएका छौँ। हामी शिक्षक, विद्यालय, सब्जेक्ट टिचरहरू, बुवा आमाहरू होइन, सबै जोडिएकोले तपाईँहरूलाई अलिकति प्रेसर हुनु स्वाभाविक कुरा हो यतिखेर। तर त्यो प्रेसर नलिकन पढ्ने हो। म 1-2 दिन यो ब्याचसँग, एससीको ब्याचसँग मैले धेरै नजिक हुन पाइनँ, भनेको धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न पाइनँ किनकि म लास्टमा आएँ। तर जति 10 दिन 5 दिन जति दिन मैले यो ब्याचसँग बस्ने मौका पाएँ, मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। हामीले के भन्छौँ भने फलानु शिक्षकले, शिक्षक सरहरूले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु हो, यो नठान्नुहोस्। हामी शिक्षक यो मामलामा अलिक स्वार्थी छ। हामीले सिकाएको होइन, हामीले सिकेको हो तपाईँहरूबाट, धेरै कुरा सिकेका हौँ। हामी शिक्षकले तपाईँहरूसँग सिक्ने हो। एउटा इङ्ग्लिसमा पनि छ होइन कि यो विद्यार्थी भनेको के हो भने एउटा किताब हो जसलाई हरेक टिचरले पेज टु पेज के गर्छ भने लर्न गर्छ। तपाईँहरू क्लासमा 30 जना हुनुहुन्छ भने 30 जनाको माइन्डबाट हामीले धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छौँ। एउटा मैले म्याथको कुनै एउटा एक्सर्साइज, कुनै एउटा प्रब्लम पढाउँदाखेरि त्यहाँ 10 थरीको मेथड आउँछ। 10 जना बच्चाबाट 10 किसिमको मेथड आउँछ। सर यो पनि हुन्छ कि, यो पनि हुन्छ कि,
मैले तपाईँलाई एउटा मेथड सिकाउने बेलामा मैले तपाईँहरूसँग 10 वटा मेथड सिकिराखेको हुन्छु म। त्यसैले त के भनेको भने के अरे बच्चा भनेको के हो भने चाइल्ड इज द फादर अफ द म्यान भन्छ है। भनेपछि बच्चा भनेको त त्यतिकै पनि यो जेनेरेसनका बच्चाहरू हामीभन्दा त धेरै अगाडि छ। यसरी म धेरै टाइम नलिँदै र मेरो सानोतिनो कामले म बाहिर जानुपर्ने भएकोले पुनः यो 9 क्लासलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो हाम्रो कल्चर हो कि हाम्रो घरबाट कोही बाहिर जाँदाखेरि हामीले स्वागत गरेर पठाउनुपर्छ, विदाई गर्नुपर्छ, आउँदाखेरि स्वागत, जाँदाखेरि विदाई गर्नुपर्छ। यो कल्चर यथावत हुनुपर्छ। यो विद्यालयले पहिलेबाट यो कल्चरलाई एकदमै गरिरहेछ। त्यसैले 9 क्लासलाई धेरै धन्यवाद दिँदै र 10 का बच्चाहरूलाई फेरि सफलताको शुभकामना दिँदै म यो आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस् र धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय गुरु। त्यसपछि हाम्रोमा नृत्य प्रस्तुत गर्न शिक्षकहरू शिक्षिकाहरू आउँदै हुनुहुन्छ। एनुअल फङ्सनमा कक्षा 9 को प्रस्तुति रहनेछ।
यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद, साथै कार्यक्रम सञ्चालकलाई धन्यवाद, साथै हाम्रा रेस्पेक्टेड एमडी सर, प्रिन्सिपल सर, भाइस प्रिन्सिपल सर, सिटी सर, सन्तोष सर, निरपेन्द्र काम कन्ट्रोलर निरपेन्द्र सरज्यू, साथै यहाँ भएका सम्पूर्ण शिक्षक वर्गहरू, प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा मलाई 2 शब्द बोल्न दिएकोमा यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले जे जति कुराहरू भनिरहनु भएको थियो त्यसमा के हो भने हाम्रो यसमा समय छन्जेल अक्कल चाहिँ घाँस चर्न जान्छ, अक्कल घाँस चरेर आइसकेपछि समय सकिसकेको हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ, समय छँदै नै यसलाई समातेर समयभित्रै आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र आफ्ना गुरुवर्गहरूले जे जति कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसको लागि तपाईँहरूले जुन बिर्सिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसमा के हो भने गुरुहरूले कहिले पनि तपाईँहरूलाई बिर्सिनुहुन्न र गुरुहरू र आफ्ना आमा बुबाहरू तपाईँको सधैँको लागि हितैषी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले गुरुहरूको कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईँ जान्ने भएर ठुलो भए पनि अपमान नगरिदिनु होला र आफ्ना आमा बाबुसँग मजाक नगरिदिनु होला। जीवन सङ्घर्षमय छ, यति हुँदैमा मात्रै तपाईँको सफलता पुरा हुन सक्दैन, अझ हामीले कति के गर्नु छ। त्यसैले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस सङ्घर्षशील जीवनमा मेहनत गरिरहनु होला। मेहनत नै तपाईँको सफलता हो। मेहनत गर्न छोड्नुभयो र निरन्तरता दिन छोड्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि सफल हुन सक्नुहुन्न। त्यसकारण हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद यसरी अब म यसै विद्यालयको व्यवस्थापन निर्देशक एवं संस्थापक श्री ईश्वरी प्रसाद रिजाल सरले अगाडि आएर आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक प्रकृति यो विदाई कार्यक्रमका अध्यक्ष, विद्यालयका प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल, इक्जाम कोअर्डिनेटर, सञ्चालक, शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विदाई गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई, विदाई हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र विदाई गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमन छ, नमस्कार छ। आज हामी कक्षा 9ले कक्षा 10लाई फर्मल रूपमा, औपचारिक रूपमा विदाई गर्न गइरहेको छ। हाम्रो विदाई कार्यक्रम अझै सकिएको छैन। यो दौरानमा मलाई केही शब्द राख्न दिनुभएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी शिक्षकले राख्ने विचार भनेको, शिक्षकले राख्ने भनाइ भनेको तपाईहरूलाई ऊर्जा दिने नै हो। हाम्रा मन्तव्यहरू विद्यार्थीलाई दिने ऊर्जा नै हो। अब सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब आज तपाईहरुले 9 कक्षाले विदाई गर्नु भएको छ। अर्को साल यही समयमा 9लाई नै फेरि आफूले विदाई गर्छ। हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौं, सधैँ भन्ने के गरेका छौं भने कक्षा 10लाई स्कुलले विदाई गर्ने भनेको तपाईको एसई रिजल्टमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु भएर अनि हाम्रो स्कुलमा सर्टिफिकेट लिन आउनुहुन्छ। त्यो बेलामा हामी फर्मल रूपमा सर्टिफिकेटमा सिग्नेचर गर्नुहुन्छ प्रिन्सिपल सरले, अनि त्यो बेलामा ट्याक्क विदाई गर्ने हो। तपाईहरुले मिठाई ल्याउनुहुन्छ, हामीले सर्टिफिकेट दिन्छौं। ल अब तपाईको प्रगतिको कामना गर्छौं हामीले, अनि अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो बेलामा सर एउटा गाना बजोस्।
पछि ग्रुपमा बसेर फोटो फोटोलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छु मैले फोटोलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छु थाहै थिएन Identify yourself there. Why did they rush public? Organized by class 9 today. And the dawn is chance is provided me to speak in front of you, the few words in front of you today. I would like to wish a special wish. I would like to give the special wish to class 10 student and for us all. भोलि देखि को हरेक दिनहरु या आज देखि को हरेक दिनहरु, every steps and every day, all the days and all the moments from today onward, you will use it properly. Excessive use of all the moment of time will be there. You will organize, you will manage your time yourself for your better result and betterment of you and your better future ahead. Because you are going to design a best future within certain period of time. You don't have enough days, you know that very well. Today is 24th Women's Day. महिला शिक्षकज्यूहरुलाई पनि आज नारी दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ म्यामहरुलाई। नारी दिवस नारीहरुको सफलता सधैँभरि सबै क्षेत्रमा रहिरहोस्, उहाँहरुलाई पनि शुभकामना। अनि कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरु को SEE 7 गतेदेखि भनेको त्यो 7 गते भइहाल्यो। आज 24 गते सक्यो। आज 27, 28, 29 5 days here and 5 days there. That means altogether 10 days are there with you. And 8 subjects are there. 10 days, 8 subjects. Many lessons. 19 lessons are there. 10 units are there in social. And so many lessons are there. And you know, many more lessons are there in science, computer, maths, Nepali and different subjects. You need to complete that all. All words, all the sentences, all the questions, and all the pages of your book must be completed. Not only that, your book, you must complete the current affairs and other things as well. Because you need to write yourself many things there in your examination. लेख्नुहुन्छ, we are fully hopeful on you. गरिराख्नु भएको छ। अब यो त तपाईहरुको प्लानिङ भयो, तपाईले प्लान गरिराख्नु भएको छ। You are planning to make you yourself better
different kind of symbols. You are providing us that we are getting that symbol, that you are doing better, you are going good, you are trying better. That means definitely you will get that better score or the better result in your examination or the board exam or SEA examination that is going to start from 7th of next month. अब त्यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दा तपाईहरुले बिताएको समयलाई मैले कोट्याउन चाहेन किनकि मलाई त्यो पुरानो दिनहरू सम्झियो भने अब तपाईलाई बिदाई गर्दै छु भन्ने फिल हुन्छ। यहाँलाई बिदाई गर्दै छौ भन्ने फिल भयो भने अनि त्यसपछि कमलो मन भएको मान्छेहरू प्राय जसो रुने गर्छन्। मलाई त रुन आइहाल्छ। त्यही भएर म चाहिँ त्यतातिर कोट्याउन चाहेन। विभिन्न समयमा पहिलादेखि धेरै पहिलादेखि 10 कक्षामा त यहाँहरूलाई त्यति धेरै प्रेसर प्रोभाइड गरे जस्तो फिल भएको छैन होला किनकि तपाईहरु ठुलो भइसक्नु भयो, बुझ्ने हुनुभयो। धेरै जना छौं, धेरै जनाले इक्वली एफर्ट लगाइरहेका छौं किनकि all the respected teachers are there, they are providing their effort and the better effort and that's many more or the many founders are there with you. हैन तर सानो सानो क्लासमा चाहिँ तपाईहरुलाई अलि धेरै प्रेसर चाहिँ दिएको थियौ हामीले हैन। नर्सरी एलकेजी युकेजी यही पढ्नु भएको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। अब क्लास 10 सकाएर जाँदै हुनुहुन्छ। हामीले देखेको सपना के हो भने हिजो बाटोमा हिँड्दै गर्दा नेपालगञ्जबाट एउटा ठुलो घोडामा बग्गी लिएर आउनु भएको थियो एकजनाले। हामी रोकिएर त्यो बग्गीको फोन नम्बर पनि लिन खोज्यौं, उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि लिन खोज्यौं। हाम्रो सपना है किन त्यस्तो गर्यौं त? हामी रोकियो एकछिन, सरहरू हामी सबै थियौं अनि उसको फोन नम्बर लिन खोज्यौं किनकि हामीसँग त्यो सपना छ। पहिलेदेखि भनिरहेको अहिले पनि 10 जना हामीसँग पुग्न सक्नु भएन। 10 जना एसईई मा A+ लिइरहेको समयमा बग्गीमा बसालेर बग्गी त्यो उसमा कि घोडासँगको एउटा टाङ्गा हुन्छ नि राम्रो हो त्यसमा बसालेर उता बाँकीदेखि बर्दिया गुलोरियासम्म पुरै घुमाउने बाजा बजाएर बाजा गाजाका साथ विद्यार्थीहरूलाई घुमाउने हाम्रो सपना छ। आशा छ तपाईहरुको ब्याचले त्यो सपना पूरा गर्छ, पूरा गरोस्। हामी नाच्दै बाटोमा हिँड्न पाइएको दिन देख्न पाइयोस्, यहाँहरुको भविष्य पनि राम्रो होस्, उज्जवल होस् भन्दै म थोरै शब्दहरु यहीँसम्म राखेर बिदा हुन चाहन्छु। टाढा टाढा जायो छ साथी छुटिसकेको मायालाई फेरि एक फेर गाँसिदेऊ, एक फेर गाँसिदेऊ। टाढा टाढा जानु छ साथी एक फेर हाँसिदेऊ। धन्यवाद आजको उद्घोषक प्रकृति विकलाई। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यस विद्यालयका सम्पूर्ण संस्थापक मित्रहरू, आदरणीय अन्य गुरुहरू, गुरुआमाहरू, आज विदाई लिन यहाँ उपस्थित हुनुभएका र प्यारा कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरू र यो राम्रो विदाई कार्यक्रम आयोजना गर्ने कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरू, आजको यो दोधारे मोड भनौं हैन, हामी खुशी दुखी दुवै रूपमा हुने थियो। यति लामो समयदेखि अघि भाइस प्रिन्सिपलले भनिसक्नुभयो, विगत 13 वर्षदेखि तपाईहरुले आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल बनाउनलाई यस विद्यालयमा आउनुभयो
र यो 10 वर्षको अन्तरालपछि हामी तपाईहरुलाई तपाईको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै बिदाई गर्न गइरहेका छौं। अब यसको मतलब यो होइन कि तपाईहरुलाई हामीले सम्झिने छैनौं, हैन? तपाईहरुलाई हामी सधैँ सम्झिरहने छौं। तपाई जहाँ गए पनि हामीलाई आशा छ तपाईहरुले पनि हामीलाई बिर्सिनु हुने छैन। यो लामो समयको अन्तरालमा यस विद्यालयमा हामीले बिताएका क्षणहरू पक्कै पनि अविस्मरणीय हुनेछन्। अब धेरै कुरा म गर्न चाहिन्न। आउँदै गरेको जुन एसई परीक्षा छ त्यो परीक्षाको सफलताको शुभकामना गर्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, साथै सम्पूर्ण विद्यालय परिवारको तर्फबाट। हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल सरले भने जस्तै अहिलेसम्म जति पनि ब्याजले दिनुभएको रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट भन्दा उत्कृष्ट रिजल्ट यहाँहरुको आओस् भन्ने म सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै अझै पनि हामीसँग केही समय रहेको छ। त्यो समयमा तपाईहरुलाई पर्ने बाधा अप्ठ्याराहरू जे जति छन्, जुनसुकै विषयमा छन्, ती विषयगत शिक्षक ज्यूहरूलाई नहिचकिचाइकन आफ्नो समस्याहरू राखिदिनु होला र त्यो समस्याहरू समाधान गरेर तपाईहरुको नतिजालाई अझै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुस्। तपाईहरुको अभिभावकको चाहना र हाम्रो चाहना एउटै छ, हैन? नतिजा राम्रो आओस्, तपाईहरुको सिकाइ उपलब्धि राम्रो होस् र भोलिको जुन आगामी बाटाहरू छन्, आगामी ढोकाहरू छन्, ती ढोकाहरू सम्पूर्ण खुला, राम्रोसँग खुला रहोस्, हैन भन्ने चाहना हाम्रो पनि रहेको छ। साथै यति राम्रो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरिदिने कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र धेरै कुरा नगरी मेरा दुई कुराहरू यही टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब हामीले कसले जिस्काउँछ अनि कसले सम्झाउँछ अनि कसले खेलाउँछ हामी सबै मिस गरिरहनेछौँ। साथै समयमा खानु अनि समयमा सुत्नु अब त हाम्रो भेट कहिले तर तिनीहरू जहाँ पनि हामीले मिस गरिरहनेछौँ। यसो साथी मिस यु।
त्यस्तोले खान्छस् नि फेरि अब सुन जे भए खाने होइन नि म त्यो हुँदैन बुझिस् नि
Yama
Prakriti Bike, and good afternoon to everyone. I, Supriya Trivedi, feel very honored to be able to stand here as the chairperson of this program. And today has been a very beautiful blend of emotions and memories, and it's been a very heartfelt goodbye. But it's not just a goodbye, it's also the celebration of all the memories that you spent in these halls. And I would also like to thank everyone who made this event possible, teachers for their unwavering guidance, and my friends for their hard work and creativity. To our dear seniors, this is a message from me. I would like to say this is not a goodbye, not the end. It is the beginning of new life and a new journey. So embrace it as it comes. Challenges may come, but I know that you will be able to face it with your passion, dreams, and hard work. Even if you leave behind the laughter, the halls, the classrooms, the memories and the lessons will always remain in your heart. Just like that, you will also be a part of this school and a part of our hearts. And I would also like to recite a poem. सायद जाने छैनौ एउटै बाटो, सायद हुने छैनौ एउटै कथाको बाटो, सायद भेटिने छैनौ कहिल्यै, सायद याद हुनेछ यी पलहरू भने पहिल्यैकै, सायद बनाउला कुनै दिन ठुलो, सायद बन्ने छौ कुनै दिन ठुलो, तर ए साथी नबिर्सिनु न कहिल्यै, यी पलहरू सम्झनु है सधैँ, यी यादहरू नबिर्सिनु ल कतै। I would also like to wish you the very best in your life, in your new journey, and also your upcoming examination. Thank you.
हुन्छ गर Yeah.